جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہت کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہت ظاہری طور پر نہ آئے گی۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ روح القدس کی مدد سے، مسیح یسوع کے فضل سے، مکاشفہ کے روح سے ہم اس کلام پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہت نہ آ لے۔ اور عید فطر کا دن آیا جس میں فسح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسح تیار کرو۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہت میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہت نہ آ لے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرو۔ تب تک کرنا ہے جب تک روح القدس نہیں مل جاتا۔ کہنے کا مطلب یہ تب تک کرتے رہنا ہے جب تک مسیح یسوع کا زندہ ہونا ظاہر نہیں ہو جاتا۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ نیا عہد جو متی سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوستہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں ایک سرکے سے بھرا ہوا برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اس فنز کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ وہاں پر جو ہے کتاب مقدس کے مطابق جو موسیٰ کی شرع کی ساری باتیں جو یسوع مسیح کے حق میں لکھی گئی صلیب پر پوری ہوئی۔ لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان کو خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کے خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو دو شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ براق مطلب بجلی کی مانند سفید اور چمکدار۔ براق مطلب بجلی کی مانند چمکدار پوشاک یعنی کپڑے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندے کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور صلیب دیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئی، اور دیکھو اسی دن ان میں سے دو آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس ہے، وہ یروشلم سے کوئی 7 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے جس کا نام کلیوپاس تھا جواب میں اس سے کہا، کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے ان سے کہا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، یسوع ناصری کا مجارہ جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا۔ حاکموں مطلب جو اس وقت موجودہ حکومت تھی، اس وقت جو موجودہ پولیٹکس لوگ تھے، اس وقت
जो मौजूदा सियासत थी, ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे सलीब दिलाए। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इजराइल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस मजारे को आज तीसरा दिन हो गया और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा, उन्होंने कहा कि वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा कि ऐ नादानो और नबियों की सारी बातों के मानने में सुस्त इत्तेकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सारे नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां आते थे और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उससे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रहे, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा, ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया, शमौन पतरस और तोमा जो तुआम कहलाता है और नथानिएल जो काने गलील का था और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकाल कर किश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा कि किश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाहत के भेदों की समझ दी गई है। किश्ती तमसील है सलीब की दाहिनी तरफ इसलिए, लेकिन ये शख्स यानी मसीह यीशु हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाहत में आफताब की मानिंद चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। फिर आसमान की बादशाहत उस बड़े जाल की मानिंद है जो दरिया में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली। जाल है यीशु मसीह, बादशाहत का आसमान का। और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली और बुरी बुरी फेंक दी। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। उस वक्त से खुदा की बादशाहत की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मारकर उसमें दाखिल होता है। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार, ना खुदा की बादशाहत के वारिस होंगे। ना बुतप्रस्त, ना जिनाकार, ना अय्याश, ना लौंडेबाज, क्योंकि खुदा की बादशाहत बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ है। यह खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है, ताकि तुम खुदा की बादशाहत के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाहत में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। ऊंट का
सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाहत में दाखिल हो। फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाहत तुम्हारी है। उसने जवाब दिया कि मेरी बादशाहत दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाहत दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाहत यहाँ की नहीं, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो जो तुम्हें अपनी बादशाहत और जलाल में बुलाता है। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं हो सकता और ना फना बका की वारिस हो सकती है, क्योंकि खुदा की बादशाहत खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी यानी धार्मिकता और मेल मिलाप और खुशी पर मौकूफ है जो रूहुल कुद्स की तरफ से होती है। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाहत ऐसों ही की है। क्योंकि तुम ये खुद जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाहत में कुछ मिरास नहीं। बुग़्ज़, नशेबाजी, नाचरंग और इनकी मानिंद इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। हाँ, उसकी बादशाहत की तलाश में रहो तो ये चीजें